اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کا 7واں باب ہے، اس میں مبنی سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم یہ پڑھیں گے کہ ضمیر منفصل کس وقت لائی جاتی ہے۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں اور آخر میں اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْمَرْفُوعَ الْمُتَّصِلَ خَاصَّةً يَكُونُ مُسْتَتَرًا فِي الْمَاضِي لِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَضَرَبَ أَيْ هُوَ وَضَرَبَتْ أَيْ هِيَ، وَفِي الْمُضَارِعِ الْمُتَكَلِّمِ مُطْلَقًا نحو أَضْرِبُ أَيْ أَنَا وَنَضْرِبُ أَيْ نَحْنُ، وَلِلْمُخَاطَبِ كَتَضْرِبُ أَيْ أَنْتَ، وَلِلْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ كَيَضْرِبُ أَيْ هُوَ وَتَضْرِبُ أَيْ هِيَ، وفي الصفة آني اسم الفاعل والمفعول وغيرهما مطلقا، ولا يجوز استعمال المنفصل إلا عند تعذر المتصل كإياك نعبد وما ضربك إلا أنا وأنا زيد وما أنت إلا قائما۔ عبارت ہوگی ہے، ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تو جان لے کہ ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر یہ مستتر چھپی ہوئی ہوتی ہے صیغہ ماضی میں غائب کے لیے اور غائبہ کے لیے، جیسا کہ ضربہ میں ہوا ضمیر اور ضربت میں ہیا ضمیر، اور مضارع متکلم میں مطلق طور پہ جیسے اضرب میں انا اور نضرب میں نحنو، اور مخاطب میں جیسا کہ تضرب میں انتا، اور غائب میں اور غائبہ میں جیسا کہ یضرب میں ہوا اور تضرب میں ہیا، اور صیغہ صفت یعنی میں مراد لیتا ہوں اسم فاعل اسم مفعول ان دونوں کے علاوہ میں مطلق طور پر۔ اور جائز نہیں ہے ضمیر منفصل کا استعمال کرنا مگر متصل کے ناممکن ہونے کے وقت، جیسا کہ ایاک نعبد وما ضربک الا انا وانا زید وما انت الا قائما۔ دیکھیں اس سے پہلے ضمیر کی تعریف پڑھ لی ہے اور ہم نے یہ والی چیز واضح کر لی ہے کہ ضمیر کی کل 60 قسمیں ہیں۔ یہاں سے ضمیر کے بارے میں کچھ احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلی قسم یہ بیان کی گئی ہے کہ ضمیر مرفوع متصل وہ مستتر ہوتی ہے غائب میں، ماضی میں اور مضارع میں۔ اب یہاں پہ آپ پہلے نمبر پر تو یہ سمجھیں کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ضمیر مستتر اور دوسری چیز ہوتی ہے ضمیر بارز۔ بارز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور مستتر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، پوشیدہ ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہاں پر فرض کر لی جاتی ہے۔ اب پہلے نمبر پر یہ بتایا کہ ضمیر مرفوع متصل خاص طور پر یہ ماضی کے اندر کہاں پر چھپی ہوئی ہوگی اور کہاں پر بارز ہوگی۔ تو دیکھیں آپ نے پڑھا تھا یہ پیچھے کہ کل 12 ضمیریں ہیں، تو 12 ضمیروں میں سے بتا رہے ہیں کہ ماضی میں صیغہ واحد مذکر غائب اور صیغہ واحد مؤنث غائب، ان دونوں صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوگی۔ جیسا کہ ضربہ ہے تو ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اور ضربت ہے اور ضربت میں ہیا ضمیر مستتر ہے۔ یہ تو ہوگی زمانہ ماضی کی بات۔ اور اگر فعل مضارع کی بات کی جائے تو فعل مضارع میں واحد کے 5 صیغوں کے اندر ضمیر مستتر ہوگی۔ اب واحد کے 5 صیغے کون سے ہیں وہ میں یہاں پہ آپ کو لکھ کے بتا دیتا ہوں، جیسا کہ ہے، چاہے چونکہ انہوں نے متکلم سے شروع کرتے ہیں اس لیے ہم بھی متکلم سے شروع کریں گے۔ اضربو، نضربو، تضربو، یضربو اور تضربو، یہ 5 صیغے ہیں جن کے اندر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ واحد کے صیغے اس لیے کہا ہے اگرچہ اس میں جو نضربو ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، لیکن لفظوں کے اعتبار سے چونکہ واحد ہے، لفظوں میں کوئی جمع کی علامت موجود نہیں ہے، اس لیے ہم نے اس کو واحد شمار کیا ہے۔ تو اس میں اضربو میں انا ضمیر مستتر ہوگی واحد متکلم میں، نضربو میں نحنو ضمیر مستتر ہوگی، اور تضربو واحد مذکر مخاطب میں انتا ضمیر ہے، اور واحد مذکر غائب کے اندر ہوا ضمیر ہے، اور واحد مؤنث غائب کے اندر ہیا ضمیر ہے۔ تو مضارع کے اندر 5 صیغوں کے اندر یہ ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی صیغے ہیں ان میں ضمیر مستتر نہیں ہوگی بلکہ بارز ہوگی۔ جیسا کہ یضربانی ہے تو یضربان میں الف ضمیر ہے جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی، یضربون ہے تو اس میں واو ضمیر ہے جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آئے گی، تضربین ہے تو اس کے اندر یا ضمیر ہے جو آپ کو لکھی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ مضارع کے اندر متکلم میں تو مطلق طور پہ چاہے واحد متکلم ہو چاہے جمع متکلم ہو، ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور مخاطب میں ایک تو واحد مذکر مخاطب میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، اور غائب میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کے اندر بھی ضمیر مستتر ہوتی ہے، جیسے کہ یضربو میں ہوا ضمیر ہے اور تضربو میں ہیا ضمیر ہے۔ یہاں تک تو بات ہوگی ہے فعل ماضی کی اور فعل مضارع کی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ صیغہ صفت کے اندر تو مطلق طور پر ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ صیغہ صفت کے اندر آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جو بھی صیغہ آئے گا صیغہ صفت کا وہاں پر آپ کو ضمیر مستتر ہی ماننی پڑے گی۔ اب پہلے نمبر پہ یہ والی بات کر لیتے ہیں کہ صیغہ صفت سے کیا مراد ہے۔ دیکھیں صیغہ صفت سے مراد یہ ہے کہ جو فعل تو نہیں ہوتا لیکن وہ فعل والا کام کرتا ہے، یعنی اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، اس کا مفعول بھی ہوتا ہے، اور اس کی طرف کی چیزیں متعلق بھی کی جاتی ہیں، ظرف اس کے متعلق بھی ہوتا ہے۔
अब सिगा सिफत के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दो चीज़ें तो हज़रत ने जिक्र की हैं, एक इसम फ़ाइल और दूसरा इसम मफ़ूल, और इनके अलावा में एक सिफत मुशब्बा आती है, इसी तरीके से इसम तफ़ज़ील आती है जो कि इसी तरीके से सिगा सिफत के अंदर शुमार होती हैं। तो हज़रत ने फरमाया कि सिगा सिफत यानी मैं मुराद लेता हूँ इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल और इनके अलावा जो सिगा सिफत के सिगे हैं तमाम में मुतलक तौर पर जो ज़मीर है वो ज़मीर मुस्ततर ही होगी, ज़मीर बारिज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अज़ारिबु ज़ैदिन है, ज़ैद को मारने वाला, तो इसमें अज़ारिब है, इसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततर है। या इसी तरीके से ये करें अज़ारिबानी ज़ैदिन है, तो इसके अंदर कौन सी ज़मीर है? इसके अंदर हुमा ज़मीर है, वगैरह ज़ालिका। कोई भी आप सिगा निकालेंगे आपको उसके अंदर ज़मीर मुस्ततर की लाजमी तौर पर मिलेगी। तो ये फरमाया कि सिगा सिफत में इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, इसके अलावा मुतलक तौर पर जो ज़मीर है वो मुस्ततर ही होती है। आगे हज़रत ने फरमाया कि ज़मीर मुनफसिल का इस्तेमाल जायज़ नहीं है मगर उस वक़्त जिस वक़्त ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करना मुश्किल हो, मुमकिन ना हो, उस वक़्त आप ज़मीर मुनफसिल ला सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीर की दो किस्में थी, एक थी ज़मीर मुत्तसिल और दूसरी थी ज़मीर मुनफसिल। तो बता रहे हैं कि ज़मीर मुनफसिल आपने सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, एक सूरत के अंदर, एक शक्ल के अंदर इस्तेमाल करनी है। वो शक्ल, वो सूरत ये है कि जब ज़मीर मुत्तसिल का इस्तेमाल करना मुमकिन ना हो। मिसाल के तौर पर कुछ मिसालें हज़रत ने जिक्र की हैं। पहली मिसाल है इय्याका नअबुदु। अब यहाँ पे देखें, आप यहाँ पर इय्याका ये जो ज़मीर मुनफसिल लेकर आए हैं, यहाँ पर ज़मीर मुत्तसिल नहीं लेकर आए। वजह यह है कि उस चीज़ को मुकद्दम करना जिसको मुखर करने का हक हो, तो इससे हसर पैदा होता है, इसके अंदर तकयीद पैदा होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको इस तरीके से जिक्र करते हैं ना नाबुदू का, तो इसका मतलब ये होना था हम तुम्हारी इबादत करते हैं, या अल्लाह हम आपकी इबादत करते हैं। लेकिन ये जो काफ ज़मीर मुत्तसिल थी, जब आपने इसको इत्तिसाल से ख़त्म करके आपने इसको मुनफसिल करके आप इसको मुकद्दम कर दिया है, तो अब इसका मतलब ये बनेगा कि हम आपकी ही इबादत करते हैं, आपके अलावा किसी और की इबादत नहीं करते हैं। तो ये जो हसर वाला माना है ये तभी मुमकिन था कि जिस वक्त आप ज़मीर मुनफसिल लेकर आते। ज़मीर मुत्तसिल की सूरत में हसर मुमकिन नहीं था, तो इसलिए यहाँ पे ज़मीर मुत्तसिल मुमकिन नहीं थी, तो इसलिए यहाँ पे ज़मीर मुनफसिल लेकर आए हैं। ये पहली मिसाल है। दूसरी मिसाल में आप देखें वमा ज़रबका इल्ला अना, यहाँ पर देखें जो हसर पैदा हो रहा है वो इल्ला के ज़रिए से पैदा हो रहा है। मतलब ये कि फ़ेल में और जो उसकी ज़मीर मुत्तसिल फ़ाइल है अगर उसके दरमियान फासला आ रहा है तो इस सूरत के अंदर भी आप मुत्तसिल नहीं लेकर आएंगे या मुनफसिल लेकर आएंगे, क्योंकि अगर आप मुत्तसिल लेकर आएंगे तो फिर जो मकसद है हसर वाला वो ख़त्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो है ना मा ज़रबका इल्ला अना, अगर इसको हम मुत्तसिल करके हम ये कह देते हैं ज़रबतुका, मैंने तुझे मारा है। अब इस सूरत के अंदर और इस सूरत के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए मा ज़रबका इल्ला अना, इसका मतलब है नहीं मारा तुझे मगर मैंने, यानी पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ मैंने ही तुझे मारा है, मेरे अलावा किसी और ने तुझे नहीं मारा है। तो यहाँ पे हसर पैदा हो रहा है इल्ला की वजह से, और इल्ला का फासला आ गया है। जब आपने इल्ला का फासला दरमियान से निकाल दिया और ज़मीर को आपने ज़रब के साथ मुत्तसिल कर दिया, जैसा कि यहाँ पे ज़रबतु में तू ज़मीर है वाहिद मुतकल्लिम मरफू मुत्तसिल की, तो इस सूरत के अंदर मतलब ये बनेगा मैंने तुझे मारा है। इस बात से कोई गरज नहीं है कि मेरे अलावा किसी और ने तुझे मारा है या नहीं मारा है। तो इसलिए यहाँ पे देखें मुत्तसिल लाना मुताज़र है, क्योंकि जो हसर वाला माना है वो फोत होता है, इसलिए यहाँ पे ज़मीर मुनफसिल लाई गई है मजबूरी की वजह से। दो मिसालें होगी। तीसरी मिसाल देखें अना ज़ैदुन। अब यहाँ पे देखें जो अना ज़मीर है ये वाहिद मुतकल्लिम की है और ये मरफू मुनफसिल की ज़मीर इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि यहाँ पे जो आमिल है वो आमिल इब्तिदा है, और उसूल यह है कि जो ज़मीर मरफू मुत्तसिल है वो इब्तिदा के साथ मुत्तसिल होकर नहीं आती है। तो इब्तिदा के साथ मुत्तसिल होना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे ज़मीर मुनफसिल लेकर आए हैं और हमने कहा है अना ज़ैदुन। और इसी तरीके से आगे देखें वमा अंता इल्ला काइमन, और नहीं है तू मगर खड़ा हुआ। अब यहाँ पे देखिए अंता ज़मीर है मरफू मुत्तसिल, यहाँ पर जो आमिल है वो मीम अलिफ मा है जो कि नफ़ी वाला हरफ है। उसूल ये है कि ज़मीर मरफू मुत्तसिल हरफ नफ़ी के साथ मुत्तसिल होकर नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर ज़मीर मरफू मुत्तसिल नहीं लाए हैं, ज़मीर मरफू मुनफसिल लाए हैं। अलबत्ता जो ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है वो अलबत्ता हरफ के साथ मुत्तसिल होकर आ जाती है, जैसे इन्ननी, इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम। तो ये कुछ मिसालें हज़रत ने दी हैं जहाँ पर ज़मीर मरफू मुत्तसिल का लाना या ज़मीर मुत्तसिल का लाना ये मुमकिन नहीं था, इस वजह से ज़मीर मुनफसिल लाई जाएगी। और जहाँ कहीं पर ज़मीर मुत्तसिल का लाना मुमकिन होगा वहाँ पर ज़मीर मुनफसिल का लाना जायज़ नहीं होगा।